ابھی جو ویڈیو آپ دیکھیں گے اس میں سلیم صافی مولانا فضل الرحمان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان چونکہ مغربی طاقتوں کو للکار چکے ہیں تو کیا عمران خان کو ہٹانے میں مغرب کا کردار ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان مغرب کا غلام تھا، اب وہ ان کے لیے بوجھ بن چکا ہے، تو مغرب کو اب عقل مند جو غلام ہے وہ چاہیے، تو اسی وجہ سے ہم جو عقل مند غلام بننے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ کلپ دیکھیں۔ عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ آپ سب لوگوں کو امریکہ اور مغرب نے ان کے خلاف اکٹھا کیا ہے، ان کو گرانا چاہتے ہیں۔ جی میرے خیال میں اس حوالے سے بہترین رہنما قرآن پاک ہے، جو فرماتا ہے اس غلام کے بارے میں کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے اور جدھر جائے خیر اس کے ہاتھ سے نہیں آیا کرتا۔ جی تو یہ اپنے آقاؤں کا وہ غلام ہے کہ جو اب ان پر بوجھ ہو گیا ہے۔ ان کو بھی تو کوئی عقل والا باصلاحیت غلام چاہیے نا، ان کو بھی تو کوئی عقل والا باصلاحیت غلام چاہیے نا، ان کو بھی تو کوئی عقل والا باصلاحیت غلام چاہیے۔ چیچنیا کے مسلمان اش کر اٹھے، اردگان نے گلے سے لگایا، محمد بن سلمان چل کر پاکستان آیا، ملائیشیا، قطر، امارات، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، غرض ہر مسلمان ملک نے اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن مجید اور دیگر پاک کتابوں کے لیے امپورٹ کیے جانے والے پیپر تک پہ ٹیکس لگا ہوا تھا، جو ٹیکس اس عمران خان نے ختم کر دیا کہ دینی کتب ہر پاکستانی کم سے کم ہدیہ میں خرید سکے۔ سمندر پار سری لنکا میں وبا سے مرنے والوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں کی دہائی سن کر اس عمران خان نے سری لنکن حکمران کو اس بات پر قائل کیا کہ مسلمانوں کو اپنے پیاروں کو جنازے پڑھانے دو، جس کی بات مانتے ہوئے سری لنکا کی حکومت نے قانون بدل دیا۔ سرور کائنات کی ولادت پر درود و ذکر مصطفیٰ اور اسمبلیوں میں چراغاں کر کے اس وطن کی فضاؤں کو حضور کے ذکر سے معطر کر دیا۔ رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی کہ جس میں علماء اکرام کو شامل کیا اور کہا اس قوم کے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلنا سکھائیں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں قرآن پاک اردو میں پڑھنا لازم قرار دے دیا کہ اس کے بغیر ڈگری بھی نہیں دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنے والے اس عمران خان کا چرچا پوری دنیا کے میڈیا پر ہوا کہ اس دنیا میں ایک مسلمان لیڈر ایسا بھی ہے جو جب مدینہ پہنچتا ہے تو تعظیم میں مدینے کی مٹی پر جوتا تک نہیں پہنتا۔ ہاتھوں میں تسبیح، زبان پر درود پاک، جسم پر قومی لباس، پر اعتماد چہرہ، جس ملک بھی گیا رستے بھی گواہی دینے لگے کہ کوئی مسلمان لیڈر آیا ہے۔ واحد لیڈر جو اسلام کے قانون کو مانتے ہوئے فوراً عدالت میں پیش ہوا کہ اگر حاکم وقت کو بھی قاضی بلائے تو قاضی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بھارت کی طرف سے دوستی اور تجارت بڑھانے کا خط آیا تو بھارتی منافقت اور دوہرے معیار پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے تم سے تجارت بھی نہیں کروں گا۔ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو راتوں رات اپنے وزیر خارجہ کو امریکہ بھیجا، ہنگامی بنیادوں پر اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا اور جنگ بندی کروائی، اور بغیر ڈرے ان کے منہ پر یہ بھی بول کر آئے کہ تم لوگ ڈیپ پاکٹس پر چلتے ہو، یعنی منافق ہو۔ قومی لباس پر کسی نے پوچھا کہ آپ شلوار قمیض ہی کیوں پہنتے ہیں تو اس نے کہا دو وجوہات ہیں کہ اگر ایک حکمران ہی قومی لباس نہ پہنے تو اس کی عوام کیسی قومی لباس کو عزت دے گی، اور دوسری یہ کہ قومی لباس میرے اپنے ملک کا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میڈ ان پاکستان چیزیں ہی استعمال کریں، اور جب تک میں خود مثال نہیں بنوں گا دوسروں سے بھی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ بینک ملازمین کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں قومی لباس پہنیں، کیونکہ قومی لباس میں سادہ عوام آپ سے زیادہ اعتماد سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ اس کے اس مشورے پر میرے ٹی وی چینلز پر بیٹھے فنکاروں اور تجزیہ نگاروں نے مزاح میں اڑا دیا۔ واحد لیڈر جس نے بے حیائی ختم کرنے کے لیے عورتوں کو قرآن کے مطابق کہا کہ پردہ کریں، کپڑے ٹھیک پہنیں، حالانکہ یہ عین حکم قرآن ہے کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھانپ لیں، مگر اس مشورے پر بھی میرے میڈیا سمیت اپوزیشن اور تمام علماء اکرام میں سے بھی کوئی اس کی حمایت کو نہ آیا، اور وہ مشورہ بھی مزاح میں اڑا دیا گیا۔ پہلا وزیر اعظم جس کو خیال آیا کہ امام مسجد کی بھی تنخواہ ہونا چاہیے، اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ پہلا وزیر اعظم جس کو خیال آیا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے لاکھوں بچے دنیاوی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، انہیں برابری کا موقع دیا کہ وہ جس تکنیکی فیلڈ میں بھی چاہیں جا سکتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، غریبوں سے نظریں چرا لی، اس شخص نے قومی خزانے کا منہ کھول دیا، مشترکہ فنڈ قائم کر کے احساس کیش کے نام پر 12 سے 14 ہزار روپے فی خاندان لگا دیے تاکہ غریب بھوکا نہ رہے۔ مسجد میں بیٹھ کر سینکڑوں لوگوں کے سامنے سود کے بائیکاٹ کی شروعات کر دی اور
बिला सूद कर्ज दिया। इस्लामी कानून के मुताबिक गरीब अमीर का इलाज और तालीम में फर्क खत्म करने के लिए सेहत कार्ड और यकसा निसाब मुतारफ करवाया। जेलों में कैद मर्दों और औरतों तक को पसे पुष्ट नहीं डाला, बल्कि इस्लाम के मुताबिक हर मर्द कैदी को सहूलत दी कि जेल के अंदर ही अलग कमरे में 4-5 महीने के बाद 3 दिन के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजार सकता है, ताकि शरीयत के मुताबिक निकाह कायम रहे। हिंदुस्तानी ड्रामों फिल्मों को पाकिस्तान में बंद कर दिया ताकि फहाशी ना फैले, और इस्लामी तारीख पर मबनी ड्रामे अरतरल वगैरह चलाए ताकि इस कौम को याद दहानी हो कि इस्लाम क्या है और हम कहां जा रहे हैं। खानदानी निजाम को मजबूत करने के लिए तमाम तर कानून साजी की कि कोई अपने वालिदैन को घर से ना निकाले और ना कोई वालिदैन अपने बच्चों को घर से निकाले। गंदी फोहश वेबसाइट्स को मुकम्मल बैन करवा दिया। और मैं सदके जाऊं, फख्र मुझे उस वक्त और भी हुआ जब चेचनिया के बहादुर तरीन मुसलमानों के लीडर ने रूस के दौरे पर गए कप्तान से मिलकर कहा कि मेरी 2019 से जब से आपने अक़वाम मुत्तहिदा में कलमे की सदा बुलंद की थी, ख्वाहिश थी कि आप जैसे इस्लाम के बहादुर लीडर से मुलाकात हो सके। इस वक्त भी ये शख्स पूरी दुनिया के मुमालिक में ये कवानीन बनवाने में मसरूफ है कि दीन इस्लाम की तौहीन करना जुर्म तसव्वुर किया जाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह रूस और अमेरिका में ये कानून बन चुका है कि आजादी राय की आड़ में इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु। उठो मुअर्रख लिखते जाओ, मैं सुनाता हूँ। लिखो कि जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहे, इमरान खान पर एतमाद था। जब उसने कहा कि अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, तो अदम एतमाद हो गया। लिखो कि उसके कुछ साथी भी उसे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ गए, हालांकि उसने तो पूरी दुनिया में इस्लाम और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया था। लिखो कि उसके लोटे साथियों से जब पूछा गया कि कप्तान का साथ छोड़ने पर क्या दोबारा आपको अवाम वोट देगी, तो उन्होंने कहा कि ये अवाम तो 2-3 दिन में सब कुछ भूल जाती है। लिखो कि तारीख में पहली मर्तबा अदम एतमाद आया, और वो भी उस वजीर आजम पर जिस पर कोई करप्शन का इल्जाम तक नहीं था। लिखो कि जावेद लतीफ नामी नून लीगी रहनुमा ने सरेआम टीवी चैनल पर कहा कि हाँ, हमने पैसे देकर MNAs खरीदे हैं, और ये सुनकर भी इलेक्शन कमीशन नामी मुकद्दस गाय सोई रही। लिखो कि जहां एक निकाह मनसूख करने के लिए भी जज वजह पूछता है, वहां 22 करोड़ आबादी के मुल्क के वजीर आजम को हटाने की वजह न किसी जज ने पूछी, न किसी इलेक्शन कमीशन ने। लिखो कि जहां रिश्वत गुनाह कबीरा में आती है, वहां पैसे और ओहदों के लिए MNAs ने डायरेक्ट बोलियां लगवाई। लिखो कि जब इमरान खान ने पाकिस्तान को आजाद करना चाहा, तो उसे झुकाने के लिए सारे सियासतदान मिल गए। लिखो कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ फैसले किए, लेकिन वो फिर भी मुकद्दस ही रही। उसने अमीन अली गंडापुर के भाई को सिर्फ अपने हल्के में जाने पर नाअहल कर दिया, लेकिन MNAs को खरीदने पर बिल्कुल सोई रही। लिखो कि ईमान की इस खरीदो फरोख्त ने फिर से उस अमरीकी को सही साबित कर दिया जिसने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां तक बेच देते हैं। लिखो कि जब बगैर किसी कसूर के असेंबली में तमाशा लगाया गया, तो अज खुद नोटिस लेने वाले भी तमाशाई बने। लिखो कि पेट से सोचने वालों ने अमेरिका और मगरबी ममालिक के गुलाम सियासतदानों का साथ दिया। लिखो कि वो मर्दे मुजाहिद ये जानते हुए भी हक पर खड़ा रहा कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। लिखो कि इस्लाम का नाम लेकर सियासत करने वालों ने उस शख्स की मुखालफत की जिसने सारी दुनिया में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर लगे इल्जामात को गलत साबित किया। लिखो कि हम जहालत के उस समुद्र में रहते हैं कि जहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता। लिखो कि महंगी गैरत कबूल नहीं थी, इसलिए सस्ती बेगैरती का इंतखाब हुआ। लिखो कि पाकिस्तान में ऐसा वक्त भी आया कि अगर ये कौम चाहती तो अपने लीडर का साथ देकर उसे गुलामी से निकाल सकती थी, मगर झूठे और मक्कार दज्जाली सियासतदानों ने उनकी आंखों पर जहालत की ऐसी पट्टी बांधी कि पेट की दलदल में औंधे मुंह गिर पड़े। गुलाम थे, गुलाम रह गए। गुलामों के लिए अच्छी खबर यह है कि अल्लाह ने इस कौम पर तरस खाकर एक बहादुर लीडर दिया जो उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहता है। पर इस कौम ने कहा कि मैं अमेरिका और मगरिब का गुलाम था और रहूंगा। मैं गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। वक्त ने साबित किया कि बर्रे सगीर की ये मिट्टी बड़ी बेवफा है। ये अपने जगाने वालों को खुद मार देती है। जैसे बंगालियों ने मार दिया मुजीबुर रहमान को, पाकिस्तानियों ने मार दिया लियाकत अली को, और गांधी को मार दिया हिंदुओं ने। इसी तरह इमरान खान जो पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करना चाहता है, इंसाफ का निजाम कायम करना चाहता है, गरीब और अमीर को एक जैसी जिंदगी देना चाहता है, उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही मोड़ है। देखना सिर्फ ये है कि क्या हमने तारीख से कुछ सीखा, क्या हमने अल्लाह पर भरोसा करना शुरू किया, या आज भी हमारा भरोसा अमेरिका और यूरोप पर है। मेरी दुआ उसके लिए जो हक पर है, मेरी दुआ उसके लिए जो पाकिस्तान का सोचता है, मेरी दुआ सिर्फ उसके लिए जिसका ईमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर है। पाकिस्तान